چین، روس، پاکستان، امریکہ یہ سب کیا سوچ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں؟ خوش آمدید۔ آج ہم بات کر رہے ہیں اسرائیل اور ایران کے درمیان جو یہ نئی کشیدگی ابھری ہے اس پر، اور خاص طور پر عالمی طاقتیں اس میں کیا کردار ادا کر رہی ہیں۔ جی بالکل، یہ ایک آپ کہہ لیں ایک بہت ہی نازک صورتحال ہے جس کے اثرات پوری دنیا محسوس کر سکتی ہے۔ ہمارے پاس مختلف ذرائع ہیں، خبریں ہیں، تجزیے ہیں، تو کوشش یہی ہوگی کہ ان کی روشنی میں سمجھیں کہ چین، روس، پاکستان، امریکہ یہ سب کیا سوچ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں۔ تو پھر چین سے ہی شروع کرتے ہیں؟ ہاں بالکل، چین کا رد عمل کیا رہا ہے اب تک؟ دیکھیں، چین نے کافی واضح موقف اپنایا ہے۔ ایک تو انہوں نے اسرائیلی حملوں کی مذمت کی ہے اور ساتھ ہی ایران کی خود مختاری کی حمایت کا اعادہ بھی کیا ہے۔ صرف بیانات یا کچھ عملی اقدامات بھی؟ نہیں، عملی سفارتکاری بھی نظر آتی ہے۔ چینی وزیر خارجہ نے خود فون کیا ہے اپنے ایرانی اور اسرائیلی ہم منصبوں کو، بات چیت ہوئی ہے، زور دیا ہے کہ بھئی کشیدگی کم کریں، مذاکرات کریں۔ اچھا، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے باقاعدہ ثالثی کی پیشکش بھی کر دی ہے۔ ثالثی کی پیشکش، یہ اہم ہے، لیکن چین کے اپنے کیا مفادات ہیں اس خطے میں؟ ظاہر ہے کچھ تو ہوگا جس کی وجہ سے وہ اتنا فعال ہیں۔ بہت گہرے مفادات ہیں۔ سب سے بڑا تو شاید معاشی ہے۔ ایران چین کے لیے تیل کا ایک بہت بڑا اہم ذریعہ ہے۔ ہاں، وہ بڑا مشہور معاہدہ بھی تو ہے ان کا، 25 سال والا۔ جی وہی 400 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا معاہدہ ہے، جس کے بدلے میں چین کو ایران سے سستا تیل ملتا ہے۔ تو یہ تعلق بہت گہرا ہے۔ اور وہ بیلٹ اینڈ روڈ والا منصوبہ، اس میں ایران کا کیا کردار ہے؟ وہ بھی ایک اہم پہلو ہے۔ ایران جغرافیہ طور پر چین کے اس بڑے BRI منصوبے کے لیے کلیدی حیثیت رکھتا ہے، تو وہاں استحکام چین کے لیے بہت ضروری ہے۔ ٹھیک، لیکن کچھ زیادہ تشویشناک خبریں بھی تو آ رہی تھیں، وہ چینی کارگو طیاروں والی۔ ہاں، کچھ ذرائع نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ کچھ پراسرار قسم کی پروازیں ہوئی ہیں چینی کارگو جہازوں کی ایران کے لیے۔ پراسرار کیوں؟ اس لیے کہ اطلاعات کے مطابق ان طیاروں نے اپنے ٹریکنگ سگنلز بند کر دیے تھے، جس سے یہ شبہ پیدا ہوا کہ شاید وہ کوئی حساس سامان لے کر جا رہے تھے۔ حساس سامان سے کیا مراد ہے؟ فوجی سازو سامان؟ کیا سرائیاں تو یہی ہیں۔ ممکنہ طور پر فوجی سازو سامان یا ایک خاص کیمیکل، امونیم پرکلوریٹ، جو میزائلوں کے ٹھوس ایندھن میں استعمال ہوتا ہے۔ اوہ، تو یہ تو پھر براہ راست مدد کے زمرے میں آ سکتا ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو جی ہاں، اور یہ اس چیز کو تقویت دیتا ہے جسے کچھ لوگ ریڈ گرین الائنس کہتے ہیں، مطلب چین اور ایران کے درمیان بڑھتا ہوا اسٹریٹجک تعاون۔ اور اس کا بڑا مقصد کیا ہے؟ امریکہ کا مقابلہ؟ ایک طرح سے جی، چین کوشش کر رہا ہے کہ خود کو مشرق وسطیٰ میں امریکہ کے مقابلے ایک متبادل، ایک زیادہ قابل اعتماد طاقت کے طور پر پیش کرے۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں روس کی طرف۔ ان کا کردار بھی کافی اہم لگ رہا ہے، خاص طور پر یوکرین جنگ کے بعد۔ بالکل، روس اور ایران کے تعلقات میں پچھلے کچھ عرصے میں خاص طور پر یوکرین جنگ کے تناظر میں کافی گہرائی آئی ہے۔ وہ ڈرونز اور میزائلوں والی بات ہے نا؟ جی ہاں، روس نے ایران سے ڈرونز اور اطلاعات کے مطابق میزائل بھی حاصل کیے ہیں اپنی جنگ کے لیے، اور اس کے بدلے میں ظاہر ہے ایران بھی روس سے کچھ توقعات رکھتا ہوگا۔ تو کیا دفاعی معاہدہ بھی ہوا ہے کوئی؟ جی، خبریں ہیں کہ جنوری 2025 میں ایک باقاعدہ دفاعی معاہدے پر دستخط بھی ہوئے ہیں۔ تفصیلات تو واضح نہیں، لیکن یہ تعلقات کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ سفارتی سطح پر روس کیا کر رہا ہے؟ سفارتی محاذ پر روس نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں کھل کر ایران کی حمایت کی ہے، اسرائیلی حملوں کی مذمت کی ہے۔ اور کیا عملی مدد بھی فراہم کر سکتا ہے روس، جیسے چین کے بارے میں قیاس آرائیاں ہیں؟ امکانات تو موجود ہیں۔ بات ہو رہی ہے کہ روس شاید ایران کو انٹیلیجنس فراہم کرے، یا پھر جو زیادہ اہم ہو سکتا ہے وہ ہے فضائی دفاعی نظام، جیسے کہ S-300 یا S-400؟ بالکل۔ اگر روس ایران کو یہ سسٹم فراہم کرتا ہے یا کرنے میں مدد کرتا ہے تو یہ اسرائیل کے لیے صورتحال کو کافی مشکل بنا سکتا ہے، ان کی فوجی بڑھتری متاثر ہو سکتی ہے۔ لیکن کیا روس ایسا کرے گا؟ ان کی اپنی توجہ تو یوکرین پر ہے۔ یہی ان کی محدودیت ہے۔ ایک تو وہ یوکرین جنگ میں بری طرح پھنسے ہوئے ہیں، وسائل وہاں لگے ہیں۔ دوسرا، اسرائیل کے ساتھ روس کے تعلقات بھی بڑے پیچیدہ ہیں۔ شام کی وجہ سے؟ جی، خاص طور پر شام میں۔
वहाँ दोनों ममालिक के दरमियान एक तरह की कोऑर्डिनेशन या डीकॉन्फ्लिक्शन लाइन मौजूद है ताकि आपस में कोई हादसाती टकराव ना हो। तो रूस शायद बराह रास्त फौजी मुदाखलत से गुरेज करेगा। ठीक है, अब पाकिस्तान की बात करते हैं। हमसाया मुल्क है, उनका क्या रद्द अमल रहा है? पाकिस्तान का रद्द अमल उसूली और सिफारती नौयत का रहा है। उन्होंने भी इसराइली हमलों की मजम्मत की है, ईरान के साथ यकजहती का इजहार किया है। और इस्लामी दुनिया से भी अपील की है शायद? जी, पाकिस्तान ने OIC और दीगर इस्लामी फोरम से भी कहा है कि वो ईरान की हिमायत करें। लेकिन क्या पाकिस्तान कोई अमली किरदार अदा कर सकता है इस सूरत हाल में, मतलब फौजी या कोई और ठोस मदद? उसका इम्कान देखें ना होने के बराबर है। पाकिस्तान के अपने अंदरूनी मसाइल बहुत हैं, माशी मुश्किलात हैं, सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं। ईरान के साथ दिफाई ताउन कैसा है? बहुत महदूद है, कोई ऐसा गहरा दिफाई इत्तेहाद नहीं है। तो अमली तौर पर पाकिस्तान का किरदार जुबानी हिमायत और सिफारती कोशिशों तक ही महदूद रहने का इम्कान है। बराह रास्त मुलव्विस होना तो बिल्कुल नजर नहीं आता। ठीक है, अब आते हैं अमेरिका की तरफ। उनका मौकफ तो बिल्कुल वाज़े लगता है इजराइल की हिमायत में। जी, अमेरिका का मौकफ बहुत वाज़े है और वो है इसराइल की सिक्योरिटी को यकीनी बनाना। अगरचे इंतजामिया बदलती रहती हैं। हाँ, ट्रंप के दौर में तो बहुत सख्त बयानात आए थे ईरान के खिलाफ। वो तेहरान खाली करने की धमकी, जौहरी प्रोग्राम पर डेडलाइन। इतनी ही मजबूत है। वो कैसे? मौजूदा इंतजामिया ये कह रही है कि वो बराह रास्त हमलों में मुलव्विस नहीं है, लेकिन वो इसराइल की दिफाई मदद में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। किस किस्म की मदद? हर किस्म की। इंटेलिजेंस शेयरिंग हो रही है, हथियारों की फराहमी जारी है, मिसाइल शिकन निज़ाम जैसे आयरन डोम और अब शायद डेविड स्लिंग, उनकी फराहमी और उनको चलाने में मदद। और फौजी मौजूदगी भी बढ़ाई है खित्ते में? ये भी अहम है। तैयारा बरदार बहरी जहाज USS निमित्ज को मशरिक़ वस्ता में तैनात किया गया है। पैट्रियट और थॉट जैसे जदीद मिसाइल डिफेंस सिस्टम अलर्ट पर हैं। टैंकर तैयारे यूरोप में तैनात किए गए हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर अमरीकी और इत्तेहादी तैयारों को ईंधन फराहम कर सकें। तो मकसद क्या है इस सब का? सिर्फ इसराइल का दिफा या कुछ और भी? बुनियादी तौर पर दो मकासद नजर आते हैं। एक तो जाहिर है अपने करीबी इत्तेहादी इसराइल की सिक्योरिटी, दूसरा खित्ते में मौजूद अमरीकी फौजी आड़ों, एहलकारों और दीगर असासों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना। वो नहीं चाहते कि ये तनाज़ा फैलकर उनके मुफादात को नुकसान पहुंचाए। अच्छा, तो ये तो हो गई बड़ी ताकतें। आलमी सतह पर क्या रद्द-ए-अमल है? क्या कोई सिफारती कोशिशें हो रही हैं इस कशीदगी को कम करने की? जी हाँ, सिफारती कोशिशें भी चल रही हैं। सिर्फ चीन नहीं, रूस ने भी, हालांकि वो ईरान का हिमायती है, लेकिन उसने भी कशीदगी कम करने की बात की है। और यूरोपीय ममालिक? जर्मनी, फ्रांस, ब्रितानिया, इन सब ने भी सालसी की पेशकश की है या कम से कम कशीदगी कम करने पर जोर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल तो मुसलसल अपील कर रहे हैं कि अमन और सिफारतकारी का रास्ता इख्तियार किया जाए। कोई दिलचस्प नुक्ता सामने आया हो आलमी मीडिया या थिंक टैंक्स की तरफ से? हाँ, एक चीनी सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स का इदारिया था जो काफ़ी दिलचस्प था। उसमें यह कहा गया कि ताकत के इस्तेमाल से कभी पायदार अमन नहीं मिल सकता। और उन्होंने मशरिक़ वस्ता में एक मुश्तरका सलामती के फ्रेमवर्क की ज़रूरत पर जोर दिया। मतलब कोई ऐसा निज़ाम जिसमें सब इलाकाई ताकतें शामिल हों और मिलकर सिक्योरिटी को यकीनी बनाएं। ये तो एक आइडियल सूरत हाल लगती है, लेकिन फिलहाल तो खदशात ज़्यादा हैं। तेल की कीमतों का क्या होगा? आलमी मईशत? बिल्कुल, ये सबसे फौरी और ठोस खदशात हैं। जैसे ही कशीदगी बढ़ती है, तेल की कीमतें ऊपर जाती हैं, जिसका असर पूरी आलमी मईशत पर पड़ता है। महंगाई बढ़ती है, तरक्की की रफ्तार सुस्त होती है, तो ये एक बड़ा आलमी मसला है। तो खुलासा अगर करें तो ये इसराइल ईरान कशीदगी एक बहुत ही पेचीदा कसीरुल जहाती मसला बन चुका है। जी, जिसमें बड़ी ताकतें अपने अपने मफादात, अपने अपनी तारीख, अपने अपने इत्तेहादों के हिसाब से पोजीशन ले रही हैं। चीन और रूस वाज़े तौर पर ईरान की तरफ ज्यादा झुकाव रखते हैं, अगरचे शायद बराह रास्त फौजी मुदाखलत से गुरेजा हैं। हाँ, इनकी अपनी मजबूरियां और हुदूद हैं। जबकि अमेरिका पूरी तरह इसराइल की पुष्ट पर खड़ा है, खास तौर पर दिफाई हवाले से। जी, उनका कमिटमेंट वाज़ेह है। और पाकिस्तान जैसे इलाकाई खिलाड़ियों का किरदार फिलहाल ज्यादातर सिफारती और ज़बानी हिमायत तक महदूद है। बिल्कुल, अमली किरदार का इम्कान बहुत कम है। लेकिन अहम बात यह है, जैसा आपने कहा, कि तमाम बड़ी ताकतें बज़ाहिर एक बड़े बराह रास्त टकराव से बचना चाह रही हैं। जी, कोशिश तो यही नजर आ रही है।